آج عالم اسلام کے تمام مسلمان اور خصوصاً پاکستان کے مسلمان اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج پاکستان کے سینٹ سے متفقہ طور پر تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بل پاس ہوا ہے الحمدللہ۔ اور اس ترمیمی بل کے اندر یہ بات پیش کی گئی ہے کہ جو انسان ان مقدس شخصیات کی توہین کرے گا، جو انسان ان مقدس شخصیات پر تبرہ کرے گا، جو انسان ان مقدس شخصیات پر کیچڑ اچھالے گا، اس انسان کو کم از کم 10 سال سزا دی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ عمر قید سزا دی جائے گی۔ اس موقع پر میں ان شخصیات کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان شخصیات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جیسے مولانا اکبر چترالی صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر اس بل کو آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے پیش کیا۔ الحمدللہ وہاں سے تمام اراکین نے کثرت رائے کے ساتھ اس کو منظور فرمایا۔ پھر یہ بل التوا کا شکار تھا اور اس سے بڑھ کر حافظ عبدالکریم صاحب سینیٹر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس التوا کے شکار بل کو دوبارہ اس جگہ سے اٹھایا اور اٹھا کر سینٹ کے اندر پیش کیا۔ سینٹ کے اندر پیش کر کے امت مسلمہ پر یہ احسان کیا ہے کہ اگر حافظ عبدالکریم صاحب اس بل کو اٹھا کر دوبارہ پیش نہ کرتے تو یہ بھی دوبارہ التوا کا شکار ہو جاتا جیسے باقی بل شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ان حضرات کے ساتھ ساتھ میں ان تمام اراکین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بل کی تائید کی اور اس بل کی حمایت کی اور حمایت کر کے اسے منظور کروایا، حالانکہ انہیں کئی ایک چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے کچھ پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے اور اس کو رکوانے کے لیے اپنے تن من دھن کا زور لگایا ہے، لیکن الحمدللہ آج وہ اراکین کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جن اراکین نے اس کے اندر کوششیں کی ہیں، جن اراکین نے اس کے اندر اپنا جان مال وقت اور اپنی تمام توانائیاں صرف کی ہیں، انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سربراہ پی ڈی ایم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی خصوصاً مبارکباد کے مستحق ہیں، جو اس وقت حکومت کے سربراہ ہیں۔ ان کی حکومت کے اندر یہ کام سر انجام دیا گیا، ان کی حکومت کے اندر یہ فریضہ سر انجام دیا گیا اور ان کی حکومت کے اندر یہ بل پاس ہوا ہے، وہ بھی خصوصاً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ بل انشاءاللہ یہ بل پاکستان کی تاریخ کے اندر اور یہ بل انشاءاللہ یہ قانون پاکستان سے فرقہ واریت کو جڑ سے اکھاڑنے کے اندر اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ اگر اس بل پر عمل کیا جائے اور مقدس شخصیات پر تبرہ نہ کی جائے تو انشاءاللہ پاکستان سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ جہاں مسلمانوں کے لیے اللہ کی توحید ریڈ لائن ہے، جہاں مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کی عظمت ریڈ لائن ہے، جہاں مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کا تقدس ریڈ لائن ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ریڈ لائن ہے۔ اگر ان مقدس شخصیات کو کوئی چھیڑے گا تو لا محالہ فرقہ واریت ملک کے اندر پھیلے گی، اس لیے کہ صحابہ کرام کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جن کے بارے میں قرآن پاک نے یہ بات کہی ہے کہ صحابہ کرام قرآن کے اولین مخاطبین میں سے ہیں، صحابہ کرام اولین مخاطبین کے اندر سے ہیں۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ میرے صحابہ کرام کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اور انہیں تان و تشنیع کا میرے جانے کے بعد نشانہ نہ بنانا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فمن
अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। सहाबे किराम वो शख्सियात हैं कि जिन्हें से मोहब्बत करना रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना कहा गया है, जिनको तकलीफ़ पहुँचाना रसूलुल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाना कहा गया है, और सहाबे किराम पर ईमान लाना ये इंसान के कामिल मोमिन होने के लिए ज़रूरी है। जैसे एक इंसान जब पुलिस के अंदर भर्ती होता है, वो पुलिस वाला अपने आप को शो करने के लिए उसको बैज लगाना ज़रूरी होता है, और उसे वर्दी पहनना, कैप रखना, बेल्ट बांधना, हर एक चाल चलन ढाल ढलन उसके अंदर अपने आप को करना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से इंसान कामिल मुहम्मदी, कामिल मोमिन उसी वक्त होता है जब तीन बातों पर अमल करता है, रब की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और सहाबे किराम की तक़दीस, वो अहले बैत की अज़मत जब इंसान के अंदर होती है तो इंसान उस वक़्त कामिल मोमिन होता है, इंसान उस वक़्त कामिल मुहम्मदी होता है। इसलिए कि सहाबे किराम भी हमारे हैं और अहले बैत भी हमारे हैं। जो इंसान सहाबे किराम की अज़मत को नहीं मानता, जो इंसान सहाबे किराम का तक़द्दुस नहीं मानता, जो इंसान सहाबे किराम को नहीं मानता, वो इंसान भी अपने ईमान पर नज़र रखे। और जो इंसान अहले बैत का तक़द्दुस नहीं मानता, अहले बैत को अपने माथे का झूमर नहीं समझता, अपने सर का ताज नहीं समझता, वो इंसान भी अपने ईमान पर नज़र रखे। यहाँ एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सहाबे किराम चंद एक नहीं हैं, बल्कि सहाबे किराम वो तमाम हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत फरमाई और ज़िंदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई है। उनके अंदर सहाबे किराम के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, सहाबे किराम के अंदर सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, सहाबे किराम के अंदर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, सहाबे किराम के अंदर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, और सहाबे किराम के अंदर हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं। ये तमाम के तमाम सहाबे किराम के अंदर मौजूद हैं। जो इन्हें सहाबा की तारीफ़ से निकालना चाहता है और चंद एक गिने चुने अशख़ास को सहाबा शुमार करता है, वो भी इंसान अपने ईमान पर नज़र रखे। सहाबे किराम का तक़द्दुस ही इस मुल्क की बका का ज़रिया है, सहाबे किराम और अहले बैत की आज़मत ही इस मुल्क के इस्तेहकाम का ज़रिया है। अगर इस मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं हम, तो सहाबे किराम और अहले बैत के तक़द्दुस और आज़मत को मानना होगा और इनके तक़द्दुस और आज़मत को बरकरार रखना होगा। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बिल इस मामले के अंदर अहम संगे मेल साबित होगा, और ये बिल इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर से फ़िरका वारियत ख़त्म करने में, और ये बिल पाकिस्तान के इस्तेहकाम और बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम संगे मेल साबित होगा। आखिर के अंदर मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रिया दोबारा फिर अदा करता हूँ जिन्होंने इसके अंदर कोशिशें की है, और वो हज़रात जो इस दुनिया से चले गए हैं जिन्होंने इस बिल के अंदर कोशिशें की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल फ़रमाए। जैसे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहिब शहीद रहमहुल्लाह, उन्होंने इस बिल के बारे के अंदर बड़ी मेहनतें और बड़ी काविशें की हैं, और दीगर अकाबिरीन जो अज़मत सहाबा का प्रचार करते हुए दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, आज वो अकाबिरीन दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं कि वो अपनी आँखों से ये बिल देख सकें, अपनी आँखों से ये बिल देखकर खुशी महसूस कर सकें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनकी रूहें अपनी कब्रों के अंदर उछल कूद कर रही होंगी और खुशियाँ मना रही होंगी। आखिर खुशियाँ क्यों ना मनाई जाएँ? यही सहाबे किराम की आज़मत और तक़दीस ये इंसान के जन्नत में जाने का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को इस मामले के अंदर जिसने छोटी बड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा जो भी कोशिश की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को जज़ाए खैर अता फ़रमाए।